Hello, good morning, everyone. Yesterday, I had interacted in our social media, Facebook, and other groups, in which the most important topic is where is your sun in your horoscope? And the sun is also called as Aditya. Aditya means the resources which is given by God at your birth time based on the sun in your horoscope. This video, I will try to record both in English and as well as in Tamil language. So the first section is going to be for English audience and the second half will be for the Tamil audience. So today, very simple and neat definition to understand where is sun in your horoscope. So sun is a very important topic, as everybody knew that if the sun is in the Aries in your horoscope in Mesha, which means you are born between April 15 to May 15 approximately. What it indicates? It indicates power. It indicates power, and also it indicates the sun is related to the area of government and politics, and he wants to rule with power. So whenever the sun in the horoscope is in Mesha, in the Rashi chart, you have to understand that there is Datta Aditya. There are each and every Adityas are named. So the first Aditya is called as Datta Aditya. The second, in case if the sun is in Taurus, that Aditya is called as Aryaman Aditya. This Aditya is known for. Let us understand what is sun in the horoscope means. Wherever the sun is going in whether it is in our real life or in the chart, it is supposed to give you light. It is supposed to give you resources for you to learn that area, and that is the place where you are going to shine also. You are going to shine on that area in your life. So it is a very important and a beautiful clue for you to solve a chart. So if a sun is placed in Mesha, Aries, the sun is going to shine based on his power, based on the, the Karakatvas of sun, which is politics or government. If sun is in Taurus in the horoscope, this is called Aryaman Aditya, and they are known, their light, their ray of light, where the sun is going to give, is for their generosity. And the third Aditya is called as Mitra Aditya, which means sun is going to be on Gemini, Mithuna. So if your sun is in Gemini, that Aditya is Mitra Aditya, and it will give you the light, and you will be known because the entire horoscope is actually having the light because of the Mitra Aditya, for example, Gemini horoscope. So for the previous Aditya, Taurus Aditya, the person is born between May 15 to June 15. Mitra Aditya are the people who are born between June 15 to July 15, and their horoscope, they will be known for their friendship. So somewhere there is a friendship connection through which they will be known for. And if the sun is conjuncted, so wherever the sun is conjuncted, for example, if the sun is conjuncted with Venus, the person will be known for the relationship. The person will be known for the friendship with the females. If the likewise, you have to understand the conjunctions based on the planetary karakatvas. Now, if it is Venus, then the friendship will be with the spouse. Likewise, each and every karakatvas will give some kind of association. And if the sun isn't going to be in Cancer, this Aditya is called as Varuna Aditya. And from the place of placement,
of Sun in Cancer, the person is going to born between July 15 to August 15, and they are going to come to the uh, world with light for the reason of having the power to bless someone. Yesterday, we were having one such chart. If a person is having a power to bless, think about who all can be a person who can be power to bless. Either they could be teachers or they could be spiritual personality through which you will be obtain their blessings, because every human being will only accept the blessings only from the elders or the teachers or from the spiritual people. So these are the people who are which that category they will become. Okay. And Indra Aditya is known for their courage. They are born between August 15 to September 15. And these people are from August 15 starting date to September 15. They are the people who are known for their courage. They will show a very good courage abilities because of the placement of the Aditya. So you have to also understand in which position the sun is placed from the Lagna. It will again give you an indication in that area where you will express that particular Aditya's resources. Okay. Now let us go to the next Aditya, which is called as Vivaswan Aditya. Vivaswan Aditya is a person who is born between September 15 to October 15, and they will be known for their service. The service is a very beautiful concept in which they will be trying to shed the light. And another Aditya is called as Libra Aditya, which is called as Pushan Aditya. The Pushan Aditya are the people who are born between October 15 to November 15. And they will be known for their tactics in business and trade and commerce, and through which they will be obtaining the prosperity in the field. And this house is a natural seventh house. So they will be doing a lot of connections with the public, and also they will be doing the networking. So yesterday, there was one another gentleman discussing about this Aditya was specializing in the networking. And also many people who are in the Pushan Aditya will be involved directly or indirectly in the business, trade and commerce activities. So they will be doing the business either with the exchange of goods or purchase of goods or sales of goods. And the Scorpio Aditya is called as Daksha Aditya. What is Daksha means? Daksha Aditya stands between, the person is born between November 15 to December 15, and they will be known for the transformation. They will have a specific light in which they wish to come to transform the world. So this particular Aditya is a transformation Aditya. The next Aditya is Sagittarius, and that Aditya is called as Amsha Aditya. Amsha Aditya. And this Aditya is again a very beautiful Aditya for sharing and fairness in their activities, and through which they will be trying to shed the light and resources to the public. Sagittarius are the people. Sagittarius Sun is a person who is born between December 15 to January 15. The next Aditya is called as Bhaga Aditya, which is a sun in Makara, which is Capricorn. So this particular Aditya will do the earning by work. What does it mean? It means the Bhaga Aditya, wherever it is, wish to earn by work. And the people who are born in the Bhaga Aditya is born between January 15 to February 15. And the person who are born between February 15 to March 15, they are called as Twashta Aditya. That means the person is having the sun in Aquarius in their birth chart. And the purpose of this Aditya is to shed the light, resources is given for showing the skill and innovation in that area. So the person will be known for their extraordinary skills and innovation ability
in the area in which the Aditya is located. So Twashta Aditya is known for these causes in which the Aditya is beautiful in that aspect. The next Aditya is called as Pisces Aditya, and the placement of sun in Pisces. And this Aditya is called as Vishnu Aditya. So which means the person is born between March 15 to April 15. And this person will be known for renunciation. That means a person has to renounce. He has to leave, give. He has to give up. And that give up will be related to that area in which the sun is placed from the Lagna. So if the renunciation or giving up is happening, then the person will be actually understanding the real truth in which the God has kept to have the light in the life. So renunciation for the truth is a path of the sun. For actually, the light is actually given in that house for that person. So this completes the English audience, and now I will be going with the Tamil audience. So those who are watching this channel for English audience, I will just let you know that I am going to come up with number of celebrity horoscopes with a different Aditya for you to understand Aditya in a simple and a beautiful format. Thank you very much. And Tamil மக்களே எப்படி இருக்கீங்க எல்லாரும்? இன்னைக்கு வந்து சூரியனை பத்தி நம்ம பார்க்க போறோம். சூரியன் இல்லாம சூரியன் எதற்காக நம்ம வந்து நம்மளுடைய ஜாதகத்தில் எதற்காக சூரியனை வச்சாங்க அப்படின்னா, அவர் தான் வந்து நம்மளுடைய லைட் சோர்ஸ். அவர் எந்த இடத்துல ஜாதகத்தில் இருக்காரோ அந்த இடத்துல தான் நமக்கு நல்ல ஒளிமயமான வெளிச்சம் கொடுக்கப்படுது. அந்த இடத்துல தான் ஒளிமயமான ரிசோர்ஸ் கொடுக்கப்படுது. அந்த இடத்துல தான் நமக்கு எல்லா விதமான இதையும் கொடுக்கப்படுது. எது? லைட். அங்க இருந்துதான் லைட் எடுத்துக்கணும் நம்மளுடைய ஜாதகத்துல, இல்லையா? அப்ப இன்னைக்கு மேஷத்துல இருக்கக்கூடிய ஆதித்யத்தினுடைய பேர் வந்து தத்த ஆதித்யா. அப்ப அந்த மனிதர்கள் வந்து ஏப்ரல் 15ல இருந்து மே 15 வரைக்கும் பிறந்த மனிதர்களாக இருப்பார்கள். அப்படி பிறந்த மனிதர்களுக்கு பவர் கொடுக்கப்படுது. பவர்னா என்ன தமிழ்ல அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, பவர்னா அதிகாரம், சக்தி. அதிகாரம் இல்லைன்னா சக்தி. அப்ப இந்த அதிகாரம், இந்த சக்தியை வந்து ஏதோ ஒரு இடத்துல அவங்களுக்கு அந்த ஜாதகத்துல வைக்கப்படும். சூரியன் எங்க இருக்காரோ, மேஷத்துல இருக்காருன்னு வச்சுக்கோங்க. ஆனா லக்னத்துல இருந்து எந்த பாவத்துல இருக்காரோ அந்த பாவத்திற்கு அவருக்கு அதிகாரமும் சக்தியும் கொடுக்கப்படுகிறது அப்படின்னு அர்த்தம். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? சூரியனுடைய காரகத்துவம் என்ன அப்படின்னா, அவர் வந்து கவர்மெண்ட் ரிலேட்டடாக இருக்கக்கூடிய ஒரு பிளானட். பொலிட்டிக்ஸ், ராஜாங்கம், பொலிட்டிக்ஸ் போகணும், ராஜாங்க பதவிக்கு போகணும். இந்த மாதிரியான ஒரு அசோசியேஷன் அவங்களுக்கு இருக்கு. அப்ப அந்த மேஷத்தில் இருக்கும் ஆதித்யாக்கு அந்த மாதிரி ஒரு குவாலிட்டி கொடுக்கப்படுது. ரெண்டாவது, இப்போ உங்களுடைய ஜாதகத்துல ஆதித்யர் வந்து இதுல உட்கார்ந்துருக்காரு, ரிஷபத்துல உட்கார்ந்துருக்காருன்னு வச்சுக்கோங்க. சூரியன் வந்து ரிஷபத்துல இருக்காருன்னா உங்களுடைய குவாலிட்டி எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, நீங்க வந்து உங்களுடைய ஜாதகத்துல உங்களுடைய கெப்பாசிட்டி என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, உங்களுடைய லைட் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா பெருந்தன்மைனா. என்னது? பெருந்தன்மைனா. அப்ப இந்த ரிஷபத்தில் இருக்கக்கூடிய சூரியனுக்கு எந்த இடத்துல அவங்களுடைய ஜாதகத்துல இருந்தாலும் சரி, அவங்களுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு பெருந்தன்மை இருக்கும். அந்த பெருந்தன்மையே அவங்களுக்கு லைட்டாக இருக்கும்னா சரி. அடுத்தது மித்ர ஆதித்யா. மித்ர ஆதித்யா அப்படின்னாலே நண்பர்கள் அப்படின்ட்டான். நண்பர்கள்னா மித்திரன், இல்லையா? நம்ம தமிழ்லயும் சமஸ்கிருதத்திலயும் மித்திரன் அப்படின்னாலே நம்மளுடைய நண்பர்கள். அப்ப நண்பர்கள்ல 2 வெரைட்டி நண்பர்கள், ஒன்று ஆண், ஒன்று பெண். இந்த மனிதர்கள், மித்ர ஆதித்யால வரக்கூடிய மனிதர்கள் அந்த மாதிரியான லைட் அவங்களுக்கு எடுத்துக்குவாங்க. எப்படி? இப்போ சூரியன் வந்து இதுல இருந்ததுன்னா அவங்க வந்து ஃப்ரெண்ட்ஷிப் மூலியமாக உலகத்துக்கு அறியப்படுவார்கள் அப்படின்னா. அப்ப அந்த சூரியன் தனியா இல்லாம ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சுக்கிரன் கூட இருக்காருன்னு வச்சுக்கோங்க. அப்ப அவங்க வந்து அவங்களுடைய பெண் சகவாசம், பெண்கள் ரீதியாக உள்ளக்கூடிய ஃப்ரெண்ட்ஷிப் அவங்களுக்கு வரலாம். மெர்க்குரி இருந்ததுன்னா அதற்கு அந்த காரகத்துவத்திற்கு என்ன இருக்கோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஃப்ரெண்ட்ஷிப் இருப்பாங்க. அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு பிளானட்டும் யாரு கூட இருக்காங்களோ அதனுடைய ரீதியாக அது மாறுபடும். ரெண்டாவது, லக்ன பாவத்துல இருந்து எங்க இருக்குதுன்னு பார்த்து அதுக்கப்புறம் தான் அந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப் அவங்க எங்கேருந்து எடுக்கிறாங்கிறத பார்க்கணும். இதெல்லாம் பார்த்துதான் நம்ம அந்த ஜாதகத்துல லைட் எங்க கொடுக்கப்படுது அப்படின்னு பார்க்கணும், இல்லையா? அதுதான் இம்பார்ட்டன்ட். அடுத்தது,
வருண ஆதித்யா வந்து எங்க வச்சிருக்காங்க அப்படின்னா கடகத்துல வச்சிருக்காங்க. சூரியன் வந்து கடகத்தில் இருந்தால் அவர் வந்து ஜூலை 15 இருந்து ஆகஸ்ட் 15 வரைக்கும் பிறந்த ஒரு மனிதராக இருப்பார். அவருக்கு வந்து இன்னொருத்தரை வாழ்த்தக்கூடிய இல்ல ஆசிர்வதிக்கும் ஒரு சக்தி கொடுக்கப்படுகிறது. இன்னொருத்தரை வந்து ஆசிர்வதிக்கக்கூடிய ஒரு சக்தி. அப்ப அந்த ஆசிர்வதிக்கணும் அப்படின்னா நம்ம யார்கிட்ட ஆசீர்வாதம் வாங்குவோம் அப்படின்னா பெரியவர்கள்ட்ட வாங்குவோம், ஆசிரியர்கள்ட்ட வாங்குவோம், நம்மளுடைய ரிலிஜியஸ் குருமார்கள்ட்ட வாங்குவோம் இல்லையா? நம்மளுடைய யார் குருவாக நினைக்கிறோமோ அவங்க கிட்ட நம்ம ஆசீர்வாதம் வாங்குவோம். அப்ப இந்த ஆசீர்வாதம் வாங்கக்கூடிய ஒரு சக்தி, அவங்களுக்கே ஆசீர்வாதம் கொடுக்கக்கூடிய சக்தியாக இருக்கும் பொழுது இந்த 3 கேட்டகரியில தான் அவங்களுடைய ஆதித்யா வந்து லைட்ல வருவாங்க லைஃப்ல அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது. ஓகே, இனி அடுத்தது இந்திர ஆதித்யா. இந்திர ஆதித்யானா என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, சூரியன் உங்களுடைய ஜாதகத்துல வந்து ஆகஸ்ட் 15 இருந்து செப்டம்பர் 15 வரைக்கும் இருக்கிறது அந்த ஆதித்யா. அந்த ஆதித்யாவுக்கு வந்து இயற்கையாகவே வந்து கரேஜ் ஏகப்பட்டது கொடுக்கப்படுகிறது. கரேஜ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா தைரியம். அப்ப அவருடைய ஜாதகத்துல லைட் எங்க இருக்கு அப்படின்னா தைரியத்தின் மூலியமாக லைட் வரும் உங்களுக்கு. அப்ப தைரியம் எங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா எந்த ஜாதகத்துல அந்த சூரியன் எங்க இருக்கிறதோ அந்த ஜாதகத்துல அந்த அந்த பர்டிகுலர் ஏரியா மூலியமாக அவர்களுக்கு தைரியம் வரும். அப்ப அந்த பாவத்தினுடைய காரகத்துவம் பார்க்கணும், கிரகத்தின் அமையும் பார்க்கணும், லக்ன பாவத்திலிருந்து எங்க இருக்கிறதையும் பார்த்து அந்த தைரியம் எங்கேருந்து வருகிறது, அந்த லைட்டோடைய சோர்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் இல்லையா? அப்படி ஜாதகத்தை படிக்கணும். சரி, அடுத்தது 6வது இருக்கக்கூடிய விவாஸ்வன் ஆதித்யா அப்படின்னா கன்னியால இருக்கக்கூடிய சூரியன் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அவர் வந்து செப்டம்பர் 15 இருந்து அக்டோபர் 15 வரைக்கும் பிறந்த ஒரு மனிதராக இருப்பார். அப்ப அவருடைய ஜாதகத்துல மிக முக்கியமான லைட் ஆதித்யாவுடைய லைட் எங்க அப்படின்னா சேவை செய்வதில் இருக்கிறது. சேவை, எந்த விதமான சேவை வேணாலும் செய்யலாம். சேவை செஞ்சு கொண்டே இருக்கணும்னா நீ சேவை செய் அப்படின்னா அந்த சேவையின் மூலியமாக உனக்கு வாழ்க்கையில லைட் கிடைக்கும்னா. சரி, அடுத்த ஆதித்யா வந்து பூசான ஆதித்யா அப்படின்னா என்ன? துலாத்தில் இருக்கக்கூடிய சூரியன். அப்ப நேத்து கேட்டாரு ஒருத்தர், சார் சூரியன்ல துலாத்துலதான் சூரியன் டெபிலிட்டேட் ஆயிருமே அப்படின்னா. ஆனா இது ஆதித்யாக்கு வேற ரிவர்ஸ்பா அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா பூசான் ஆதித்யா அப்படின்னா அவங்க வந்து மிக அருமையாக பிசினஸ் செய்யக்கூடிய ஆள்களாக இருப்பார்கள். ப்ராஸ்பெரிட்டி அவங்களுக்கு கொடுக்கப்படுகிறது அந்த ஆதித்யாவில். அப்படின்னா என்ன? அக்டோபர் 15 இருந்து நவம்பர் 15 வரைக்கும் பிறந்த மனிதர்களுக்கு பூசான் ஆதித்யா கொடுக்கப்படுது. பூசான் ஆதித்யானா என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ப்ராஸ்பெரிட்டி அவங்களுக்கு கொடுக்கப்படுது. எப்படி ப்ராஸ்பெரிட்டினா செழிப்பு கொடுக்கப்படுது. இந்த செழிப்பு எங்கேருந்து வருது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ட்ரேடு இல்லைன்னா காமர்ஸ் மூலியமாக வரும். அதாவது வாணிகம், வியாபாரம், வாணிகம், பிசினஸ், இந்த மாதிரி வணிகத்துல அவங்க வந்து நல்ல ஒரு கனெக்ஷன் இருக்கப்படுவார்கள். அப்படி வணிகத்துல இல்லைன்னா பப்ளிக் இன்டராக்ஷன் இருக்கு இல்லையா, நெட்வொர்க்கிங் சொல்லுவாங்க. அப்ப இன்னொரு கூட வந்து பழகிக்கூடிய அந்த நெட்வொர்க்கிங் மூலமாக அவருக்கு லைட் கொடுக்கப்படும் அப்படின்னா. சரி, அடுத்தது விருச்சகத்தில் இருக்கக்கூடிய சூரியன். விருச்சகத்துல சூரியன் இருக்குமானால் அவர் வந்து நவம்பர் 15 இருந்து அக்டோபர் 15 பிறந்த மனிதராக இருப்பார். அவருடைய ஆதித்யா அப்படிப்பட்ட ஆதித்யாவாக இருக்கும். சரி, அவருடைய ஆதித்யாக்கு என்ன கொடுக்கப்படுது அப்படின்னா மாற்றம் என்பது அவருடைய ஆதித்யாவுடைய ஒரு முக்கியமான லைட். அப்படின்னு என்ன? அவருடைய வாழ்க்கையில மாற்றங்கள் என்பதுதான் லைட்டாக வரும்னா. அப்ப அந்த சூரியன் எங்க இருக்குது என்பதை பார்ப்பது மட்டுமல்லாமல் லக்ன பாவத்திலிருந்து எந்த இடத்துல அந்த அந்த சூரியன் விருச்சகத்தில் விதிக்கிறதோ அந்த இடத்தில் மாற்றம் வரும். மாற்றம்னு என்ன? தன்னைத்தானே மொத்தமாக மாற்றிக்கொள்வது, அந்த பாவத்தை மொத்தமாக மாற்றிக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு லைட் பெற்ற ஒரு மனிதராக இருப்பார். அப்ப அந்த பாவத்தின் லைட் மூலியமாக உலகத்திற்கெல்லாம் அவர் வெளிச்சத்தை அந்த பாவத்தின் மூலியமாக அவருடைய வெளிச்சம் வருகிறது வெளியில. புரியுதா? சரி, அடுத்தது 9வது பாவத்தில் இருக்கக்கூடிய அதாவது தனுசு ராசியில் இருக்கக்கூடிய ஆதித்யாவுக்கு பேர் வந்து அம்சா ஆதித்யான்னு பேர். அப்ப அந்த அம்சா ஆதித்யா வந்து டிசம்பர் 15 இருந்து ஜனவரி 15 வரைக்கும் பிறந்த மனிதராக இருப்பார். அப்ப அவருடைய ஆதித்யாக்கு என்ன ஒரு இது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா பகிர்தல், இன்னொன்று நேர்மை. பகிர்தலும் நேர்மையும் வந்து இயற்கையாவே அவர்களுக்கு நிறைய வழங்கப்படுகிறது. அப்ப எந்த பாவத்தில் அந்த பகிர்தலும் அந்த நேர்மையும் இருக்கும் என்பதை
நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி எந்த இடத்துல அந்த சூரியன் வந்து முதலே கண்டுபிடிச்சோ அது தனுசுல இருக்குன்னு. அப்போ இயற்கையாவே அந்த இந்த 2 குவாலிட்டியும் கொடுக்கப்படுது. எப்படி? பகிர்தலும் நேர்மையும். ஆனா அது லக்ன பாவத்துல இருந்து எந்த பாவத்தில் இருப்பதையும் பார்த்து அதை வைத்து அவருடைய அந்த பகிர்தலும் நேர்மையும் எங்கே அமையக்கூடும் என்பதை பார்க்கிறோம். சரி, அடுத்தது சூரியன் வந்து 10ஆம் பாவம் என்று சொல்லக்கூடிய, அதாவது மகர பாவத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு 10ஆம் பாவம் இல்ல, மகரத்தில் இருக்கக்கூடிய சூரியன். அப்ப சூரியன் மகரத்தில் இருக்குமானால் ஜனவரி 15 இருந்து பிப்ரவரி 15 வரைக்கும் பிறந்த ஒரு மனிதராக இருப்பார். அப்ப அந்த ஆதித்யாக்கு கொடுக்கக்கூடிய பேர் என்ன அப்படின்னா பாக ஆதித்யா. அப்ப ஏதோ ஒரு வேலை மூலமாக சம்பாதிக்கக்கூடிய ஒரு மனிதராக இருப்பார். ஏதாவது ஒரு வேலை செய்து அதன் மூலியமாக சம்பாதியம் பெற வேண்டும் என்று வைத்தார்கள். அப்ப அதற்கும் அதே கனெக்ஷன் தான். எந்த இடத்துல அந்த கனெக்ஷன் பெறுகிறதோ அந்த இடத்துல வந்து அவருடைய பாணியில வந்து அது கனெக்ஷன் செய்து சம்பாதித்துக் கொள்ள வேண்டும். சரி, 11வது பாவமாக துவஸ்த ஆதித்யா, அதாவது கும்பத்துல சூரியன் இருப்பது. 11 இல்ல, கும்பத்துல சூரியன் இருப்பது எந்த ஆதித்யான்னு கேட்டீங்கன்னா துவஸ்த ஆதித்யா. துவஸ்த ஆதித்யா எங்க எப்படி பிறந்திருப்பார் அப்படின்னா பிப்ரவரி 15 இருந்து மார்ச் 15க்குள்ள பிறந்த ஒரு மனிதராக இருப்பார். அவருக்கு என்ன கொடுக்கப்படுது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நிறைய ஸ்கில் கொடுக்கப்படுது. அப்படின்னா ஸ்கில்னா என்ன அப்படின்னா அவருடைய திறன், அடுத்தது அவருடைய கண்டுபிடிப்பு. அப்ப அவருடைய திறனும் அவருடைய கண்டுபிடிப்பு மூலியமாக அவர் வந்து இந்த உலகத்திற்கு அவருடைய லைட் கொண்டு வந்து செல்லப்படும். அவருடைய திறமை மூலியமாகவும் அவருடைய கண்டுபிடிப்பு மூலியமாகவும் இந்த லோகத்திற்கு அவர் ஒரு பெரிய ஒரு வரப்பிரசாதமாக வருவார். சரி, 12வது பாவம் என்று சொல்லக்கூடிய நம்மளுடைய நேச்சுரல் 12வது பாவமாக மீனம் இருக்கு இல்லையா, அந்த மீனத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆதித்யாவுக்கு பேர் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா விஷ்ணு ஆதித்யா. விஷ்ணு ஆதித்யா. சரி, அவர் பிறந்த மார்ச் 15 இருந்து ஏப்ரல் 15 வரைக்கும் பிறந்த மனிதர் விஷ்ணு ஆதித்யா. அப்ப அவருடைய ஆதித்யாக்கு என்ன கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அப்படின்னா லைட் எங்கேருந்து வருது அப்படின்னா தன்னுடைய ரெனௌன்சேஷன் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா துறந்து விடுவது. இதற்காக ஏதோ ஒரு உண்மைக்கு வேண்டி நாம் துறந்து நம்ம துறந்து விடுவது. அதாவது நமக்கு வேண்டாம், கொடுக்கப்படுது, நம்ம திருப்பி கொடுத்துறோம், எனக்கு வேண்டாம் என்று. அப்ப அந்த வேண்டாம் என்று திருப்பி கொடுக்கும் பொழுது உனக்கு புரிதல் ஏற்படும்னா எப்படி? அப்ப இதுல எல்லா ஆதித்யாக்கும் வந்து நீ எதனால் அறியப்படுவாய், உன்னுடைய சூரியன் உன்னுடைய ஜாதகத்தில் எந்த இடத்தில் வெளிச்சம் கொண்டு வருகிறது, அந்த இடம் அந்த ஆதித்யா என்னவாக உனக்கு கொடுக்கப்படுகிறது, அந்த ஏரியாவிலே நீங்க வந்து கான்சென்ட்ரேட் பண்ணீங்கன்னா உங்களை நீங்கள் பிரகாசமடைய செய்து விடலாம். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சூரியன் வந்து துலாத்துல இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. அவர் வந்து பிசினஸுக்கு போயிட்டாருன்னா, ட்ரேட் இல்லைன்னா அந்த மாதிரி வணிகம் ரிலேட்டட் மேட்டர்ஸுக்கு போயிட்டாருன்னா அருமையாக அந்த லைட் வந்து பிரகாசம் அடையும். சரி, விவாஸ்வன் ஆதித்யாக இருக்கக்கூடிய கன்னியால போனோம்னா நம்ம மகாத்மா காந்தி பார்த்திருப்பீங்க, அவர் விவாஸ்வன் ஆதித்யா தான். அப்படின்னு என்ன, கன்னியால இருக்கக்கூடிய சூரியன் அப்படின்னா அவர் எதனால் பேரும் புகழும் அடைந்திருப்பார் லோகத்திற்கு. அந்த லைட், அவருடைய லைட் எங்கேருந்து வந்திருக்கும் அப்படின்னா சேவை மூலியமாக. கடைசியில இருந்து லாஸ்ட் வரைக்கும் என்ன பண்ணிட்டே இருந்தாருன்னா சேவை, மக்கள் சேவை செய்து கொண்டே இருந்தார். ஏதோ ஒரு வகையில சேவை செஞ்சார். என்ன சேவை? மக்கள் சேவை. அப்ப எந்த ஆதித்யா எங்க இருக்கிறது பொறுத்து தான் அவருடைய மனிதனுடைய லைட் கொடுக்கப்படுகிறது. அதில் தானே ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அதுதான் முதல்ல ஜாதகத்துல பார்க்க வேண்டிய ஒரு டாபிக். அப்ப அதை விட்டுட்டு இது எங்க போய் எப்படி பார்த்துக்கிட்டே இருந்தாலும் எங்கேயுமே கிடைக்காது. ரிசோர்சஸ் தானே முதல்ல தேடிக்கொள்ளணும். நம்மளுடைய ஜாதகத்துல லைட் எங்க இருக்குது, அந்த லைட்டை நான் எப்படி எடுப்பது என்பதைத்தான் ஒவ்வொரு மனிதனும் பார்க்க வேண்டும் என்பதுதான் இந்த வீடியோ. அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோல இந்த மாதிரி பர்சனாலிட்டி மூலியமாக உங்களுக்கு அந்த ஆதித்யாவுக்கும் எப்படி புரிதல் வர வைப்பது என்பதுதான் அடுத்த என்னுடைய கடமை. அது நம்ம அடுத்த வீடியோல செய்வோம். ஓகேவா? நன்றி, வணக்கம். தொடர்ந்து பாருங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, லைக் பண்ணுங்க என்னுடைய சேனல். ஓகேவா? இந்த வீடியோவை பார்த்து கொண்டு இருக்கும் உங்களுக்கு நிறைய சந்தேகம் வரலாம். அப்படி சந்தேகம் வந்துன்னா கமெண்ட் பாக்ஸுக்கு கீழே உங்களுடைய ஜாதக குறிப்பு கூட, இப்ப நம்ம பார்த்திருக்கிறது இன்னைக்கு வெறும் சூரியனை மட்டும் தான் பார்த்திருக்கோம். அப்ப சூரியனை மட்டும் உங்களுடைய ஜாதகத்துல கொடுத்து உங்களுடைய லக்ன பாவம் இல்லைன்னா டேட் ஆஃப் பர்த்டே கொடுத்து ஏதாவது கொஸ்டின் இருந்தா கேட்டுக்கலாம். சரியா? Okay, so those who are watching this video having any doubts related to your charts, you can use this comment box for details, and in case you have any doubts on your own horoscope with your sun or Aditya in your horoscope. Okay, thank you very much.